Okay. Okay. What is mean circulation? What is mean circulation? Circulation means the transport of blood from heart to the body and body to the heart. Right? We'll name the all parts of the heart. What is this? Inferior vena cava. Interfere vena cava. Superior. All right. What is this? Superior vena cava. Superior vena cava. Superior vena cava. What is this? Aorta. Aorta. What is this? Pulmonary Pulmonary vein. vein. Pulmonary artery. Pulmonary vein. Pulmonary vein है क्या artery है? Artery. And what is this? Pulmonary vein. Pulmonary vein. Pulmonary vein. Okay. What is this chamber? Right atrium. Right Right atrium. Right atrium. ventricle. Right ventricle. Right ventricle. Left atrium. Left atrium. Left Left ventricle. ventricle. This wall is known as Mitral or Bicuspid. bicuspid wall. bicuspid, and what is another name? Mitral wall. What is this wall? Tricuspid. Tricuspid valve. Okay, what is this wall? And this one? सर वो पल्मोनरी वॉल है और ये वाली एरोटिक वॉल है ना सर. Yes, sorry. Yes. Manjusha, what is this? Manjusha, what is present here? Okay? Septum. Which carries muscle fiber attached with the AV node. काय म्हणणार आपण याला? हे बरोबर आहे, हे सेप्टम आहे मीटर कार्ड. What is this? It is a muscle fibers which attach to the EV node, which carries impulses from EV node and passes to the ventricles. Bundle of His. What is this? Bundle of HIS. His. And what is this? आता तरी सांग काय आहे? Purkinje fibers. Yes. All right. First, simply we'll start. Superior vena cava carries deoxygenated blood from upper body part, right? And inferior vena cava carries deoxygenated blood from lower body parts. All right. Ata, who is the first stop for deoxygenated blood into the heart? Where they carries all deoxygenated blood, like superior vena.
Inferior vena cava, where they carry oxygen deoxygenated blood. Right atrium. Yes, right atrium. Superior and inferior vena cava. Largest vein in our body is Inferior vena cava. yes, inferior vena cava, largest vein in our body. Okay, inferior vena cava and superior vena cava carries deoxygenated blood to the right atrium, and the valve is present between the right atrium and right ventricle. What is the name of that valve? Tricuspid. Tricuspid. Tricuspid valve is open. See, whenever right atrium almost 70% get filled with the blood, it contracts and releases blood from right atrium to the right ventricle. Yes. Okay. So when 70% gets full right atrium, it contracts and blood comes into the right ventricle. Exam मध्ये कसं विचारू शकतात? Whenever right atrium contract, which valve gets open? कोणती valve open होईल? Tricuspid valve. Tricuspid. Right. Tricuspid valve open होणार आणि blood transfer होणार कुठे? From right atrium to right ventricle. पृथ्वी समजते ना बाळ? हो सर समजते सर. Okay. Right ventricle मध्ये whenever it enters into the right ventricle, now suppose right ventricle is get full. Now it has to contract to pass that blood further. That time right ventricle contracts and right ventricle contract झाल्यावर कोणती valve open होईल? Pulmonary. Pulmonary valve. Yes, pulmonary valve. Pulmonary valve open झाल्यावर एक कुठे जाणार आहे? Blood Pulmonary artery कडून lungs कडे. अंगठ्यात जाणार. pulmonary artery कडून it transfer blood to the lungs. Lungs मध्ये असं कोण आहे? Which oxygenated blood in the lungs? Who actually plays important role in the lungs for the oxygenation of blood? Alveoli and capillaries. Yes, alveoli and capillaries plays important role in the oxygenation of blood. तुम्हाला जेव्हा न्यू ब्लड फॉर्म होत असते त्या न्यू ब्लडचा कलर कसा असतो? Bluish purple. Yes, bluish purple. When it combines with the hemoglobin and oxygen, it becomes red. Alright. Now, blood is oxygenated into the lungs. Who brings deoxygenated blood to the lungs? Pulmonary artery. Now, oxygenated blood carries to the heart by pulmonary veins. Alright. Pulmonary veins carries deoxygenated blood from lungs to the left atrium via pulmonary veins. Right. Now, left atrium and left ventricle. Which valve is present? Bicuspid or Bicuspid. Yes, bicuspid or mitral valve is present. Now, when it transfers blood to the left ventricle, which valve is open and which valve is closed? Bicuspid valve open. Yes, And aortic valve closed. yes, correct. And after the transfer get completed, that time it closes, and at the time it is the last stop for the oxygenated blood in the heart. All right. Left ventricle contracts झाल्यावर कोण ओपन होईल? Aortic valve. Bicuspid. Tricuspid काय परत इथे जाणार आहे का ब्लड? नाही.
ब्लड इकडे जाईल का इकडून इकडे जाईल बॉडीकडे, का त्याला आतमध्येच खेळत बसायचंय? तर कुठे जाईल, एरोटिक व्हॅल्व ओपन होईल आणि पूर्ण बॉडीकडे जाईल. मग काय नॉर्मल जनरल फंक्शन झालं. याला आपण कोणतं सर्क्युलेशन म्हणतो? हार्ट पासून पूर्ण बॉडीकडे जात असेल तर ते कोणतं सर्क्युलेशन झालं? सिस्टमिक. सिस्टमॅटिक नाही, सिस्टमिक. सिस्टमिक सर्क्युलेशन अँड पल्मोनरी सर्क्युलेशन. हार्ट कडून बॉडीकडे जात असेल तर ते कोणतं असेल सर्क्युलेशन? सिस्टमिक. सिस्टमिक. अँड हार्ट कडून लंग्स कडे जात असेल तर ते कोणतं सर्क्युलेशन म्हणणार आपण? पल्मोनरी. Pulmonary. In humans, double circulation takes place. That's why we call it double circulatory system. We have double circulatory system, double circulation. Okay. Now we know each and every name and the function of each and every part. All right. What is pericardium? Outer layer of heart, which is Yes, double outer membrane. Outer layer. Yes, it is double membrane structure, right? It is double membrane and filled with the pericardial fluid. What is function of pericardial fluid? Which absorb Reduce the- shock, right, and protect from the external damages. Now there are three different layers. Which are those? Pericardium, myocardium, endocardium. Right. Innermost कोणता असणार आहे? Endocardium. आपण हे सगळं बघितलं, बट ऑटोमॅटिकली हार्टला कोणतरी कंट्रोल करत असेल का? त्याला माहित आहे हे दोन्ही आर्टरीज ऍट द सेम टाइम पंप होतात, म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट होतात. राईट अँड लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रॅक्ट ऍट द सेम टाइम अँड लेफ्ट अँड राईट वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट ऍट द सेम टाइम. त्यामुळे लबडब आवाज येत असतो. तो पण कसा येतो काय नाही ते आपण पुढे पाहूया. बरोबर. आता which someone is there who is responsible to contract atrium and ventricles. Someone is there who playing the role in the contraction of atrium or auricle, we can say. Auricle or atrium ला कॉन्ट्रॅक्ट करणारा एक जण असेल आणि ventricles ला कॉन्ट्रॅक्ट करणारा आणखी एक जण असेल. तर कोण असेल तो? So for atrium, sinoatrial node, and for ventricles, atrioventricular node. Yes. SA नोड हे बघा लोकेशन कुठे असणार आहे पहा. SA नोड EV नोड कुठे आहे? इथे आहे पहा. What is the full form of SA node? Sinoatrial node. So what is that mean? Sinoatrial node, it is signals or impulses which carried by sympathetic nerve. Sympathetic nerve and EV node are carried by parasympathetic parasympathetic nerve. हे बघून घ्या एकदा. ओके. SA नोड कुणाला माहित नाही याच्यामध्ये? श्रद्धा, पृथ्वी, अंकिता, नेहा. जेव्हा आपण एक्सरसाइज करतो किंवा रनिंग करत असतो किंवा घाबरलेला असेल किंवा एक्साइटेड असेल, नर्वस असेल, त्यावेळेस आपले हार्टबीट वाढतात. तर या दोन पैकी कोणते नोड्स कामाला येतील टू इन्क्रीज द हार्टबीट? SA node. Yes. SA node घेऊन येणार कोण आहे? Who carries the SA node?
कोणती नर्व? Sympathetic. येस, सिम्पॅथॅटिक. अँड एव्ही नोड कोण घेऊन येईल? Parasympathetic. बरं मला सांगा, हार्ट पूर्ण बॉडीला ऑक्सिजनेटेड ब्लड प्रोव्हाइड करायला आहे, बट जे हार्ट मसल्स आहेत त्यांना ऑक्सिजनेटेड ब्लड प्रोव्हाइड कोण करणार आहे? Coronary artery. कोरोनरी आर्टरी. लक्षात ठेवा, नाव लक्षात घ्या. कोरोनरी आर्टरी प्रोव्हाइड्स ऑक्सिजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल्स. हे जे पूर्ण हार्ट मसल्स आहेत त्यांना कोण करणार आहे? कोरोनरी आर्टरी प्रोव्हाइड्स ऑक्सिजनेटेड ब्लड. आता ड्युरिंग कोरोना क्रायसिस विअरिंग द मास्क, आपण मास्क घातल्यामुळे काय होणार आहे? मोस्टली फॉल्स एअर ऑल्सो गेट इनहेल्ड. False air means nitrogen, carbon monoxide, carbon dioxide, whatever we are breathing out, we are inhaling the same. That time, मी तुम्हाला सांगितलं होतं respiratory system मध्ये there is one dead space is there. False air get trapped in that area and oxygen only passed into the lungs. मग त्यावेळेस आपल्या बॉडीची 4 to 5% ऑक्सिजन ऍक्च्युअली रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी. मग ऑलरेडी येताना डिमांड काय व्हायली? कमी व्हायली. सप्लाय कमी व्हायली, पण डिमांड तेवढी कमी झाली का आपली? नाही. त्यामुळे काय होते? स्लोली हार्ट मसल्स डॅमेज होतात. मग हार्ट मसल डॅमेज होत गेल्यावर काय? हार्ट फेल्युअर मध्ये कन्वर्ट होऊ शकते. हार्ट फेल्युअर, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटॅक ते मी सगळे एक्सप्लेन केलेले आहेत व्हिडिओज मध्ये, पाहू शकता. तर कोरोनरी आर्टरी प्रोव्हाइड्स ऑक्सिजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल्स. आता सिम्पॅथॅटिक पॅरासिम्पॅथॅटिक नर्व्स काय करतील? फक्त इथे आणि इथेपर्यंत काम करतील. एसए नोडला इथे आणून सोडतील आणि एबी नोडला इथे आणून सोडतील. त्याच्या पुढे काम आहे का त्यांचं? नाही. मग एसए नोड आणि एबी नोडचं काय? व्हॉट इज फंक्शन ऑफ एसए नोड अँड एबी नोड? Increase heartbeat. इन्क्रीज ऑर डिक्रीज. से आपण जेव्हा रनिंग करत असतो तेव्हा काय आपले हार्टबीट इन्क्रीज होतील, बट जेव्हा आपण झोपलेले असेल त्यावेळेस हार्टबीट काय होतील आपले? आपण नॉर्मली हार्टबीट किती असतील? 72 बीट्स पर मिनिट. आणि जेव्हा आपण झोपलेल्या परिस्थितीत असतो, म्हणजे अनकॉन्शियस त्याच्यात, तेव्हा आपले 60 बीट्स पर मिनिट असतात. तर तेव्हा काय होते? गरज आहे का आपल्या बॉडीला सर्क्युलेट करायची फास्ट? नाही. त्यामुळे एव्ही नोड काय करतात? स्लो डाऊन द हार्टबीट और पल्स रेट. आणि जेव्हा आपण नॉर्मली ऍक्टिव्हिटी करत असतो तेव्हा आपली बॉडी डिमांड वाढत असते ऑक्सिजनची. ऑक्सिजन कशाला लागणार आहे? टू ब्रेक डाऊन दॅट ग्लुकोज रेस्पिरेशन मध्ये. दॅट टाइम एसए नोड ऍक्च्युअली वर्क्स. बरं, हे सिम्पॅथॅटिक आणि पॅरासिम्पॅथॅटिक इथपर्यंत आणून सोडलं. मग आता इथून यांनाच काम करावं लागेल. मग यांना काम करण्यासाठी काय? एसए नोड काय करतील? फक्त काम काय एसए नोडचं? कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ आर्टरियम हे त्यांचं इथे होऊन जाईल. एव्ही नोड इथे, बट त्याचं फंक्शन काय? फॉर द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स. मग कसं करतील? मग इथे काय असेल? एक स्टॉप आहे, याला आपण काय म्हणतो? बंडल ऑफ हिस. बंडल ऑफ हिस हे काय? एक मस्क्युलर फायबरचं जंक्शन आहे. मसल फायबर्स असतील तिथे, which carries impulses from AV node and they have branch network. कुठे? सगळीकडे असेल. जे वॉल आहेत कोणाचे? वेंट्रिकलचे वॉल्स जे असतील त्याच्या पूर्ण याच्या वॉल मध्ये कोण असेल? नेटवर्क. त्या नेटवर्कला आपण काय म्हणतो? पुर्किंजे फायबर्स. हे पुर्किंजे फायबर्स कुठे? पूर्ण आतमध्ये वॉल मध्ये पसरलेले असतात, पूर्ण इथे. मग एबी नोड पासून सॉरी तर फक्त बॉर्डरलाच असणार का ते? येस, हे वॉल असते. वेंट्रिकलची वॉल कोणती? हीच आहे ना. हे हार्टची वॉल आहे, वेंट्रिकलची नाही. आतली वॉल कोणाची? वेंट्रिकलची. तर या वॉल मध्ये कोण असेल? पुर्किंजे फायबर्स, जे की बंडल ऑफ हिस पासून पुढे निघालेले आहेत, आहे की नाही? जसं आता समजा हे मोदी गव्हर्नमेंट आहे, एखादी स्कीम आली, राज्य सरकारला दिली, राज्य सरकार मग डिस्ट्रिक्ट लेवलच्या सगळ्यांना देऊन कुठे पाठवते? पुढे. मग पुढे तालुका लेवल, पुढे पास होते. मग जे शेवटचे एंड असेल किंवा पुढे पास होणारे असेल त्याला आपण काय म्हणणार? पुर्किंजे फायबर्स किंवा एजेंट. तर हे अशा प्रकारे काय करतात? वेंट्रिकल्सला कॉन्ट्रॅक्ट करतात. पुर्किंजे फायबर्स, बंडल ऑफ हिस which carries AV node to contract ventricles.
मग पुरकिंचे फायबर्स किंवा बंडल ऑफ हेजचं मेन फंक्शन काय और एव्ही नोड अँड एससी नोड या दोघांचं फंक्शन काय एक्झॅक्टली द रिदमिक कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द हार्ट रिदमिक कॉन्ट्रॅक्शन झालं असतं का हे जर नसले असतं का झालं असतं का नाही त्यामुळे रिदमिक कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द हार्ट टेक्स प्लेस ड्यू टू द एससी नोड अँड एव्ही नोड कुणाला काही डाऊट याच्यामध्ये यस सर एकदा सगळ्या पार्टचे वापिस फंक्शन सांगसाल का सर हे माझ्यासाठी नवीन आहे ओके नो प्रॉब्लेम थोडं समजायला हा. अवघड चाललंय सर हो हो हे रेकॉर्डिंग पण चालू आहे नंतर पण बघू शकतो आता पण मी सांगेन परत एकदा पहा हार्ट किती चेंबर्स आहे 4 चेंबर्स आउटर मोस्ट लेअर काय म्हणताय पेरिकार्डियम राईट 4 चेंबर मध्ये हे राईट ऍट्रियम लेफ्ट ऍट्रियम राईट ऍट्रियम म्हणजे हे आपल्या राईट साईडचं लेफ्ट ऍट्रियम राईट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल डीऑक्सिजनेटेड ब्लड आपल्या बॉडीमध्ये डीऑक्सिजनेटेड ब्लड तयार होत असते म्हणजे रेस्पायरेशनचा बेस्ट प्रोडक्ट काय बाय प्रोडक्ट CO2 हे CO2 जे घेऊन येणार आहे वेन्स त्याला आपण काय म्हणतो डीऑक्सिजनेटेड ब्लड तर अप्पर बॉडी पार्ट मधून डीऑक्सिजनेटेड घेऊन येणारी वेन कोणती सुपिरियर वेना किंवा अँड लोअर बॉडी पार्ट मधून ब्लड घेऊन येणारी कोण आहे इन्फिरियर वेना कुठे येतील फर्स्ट राईट ऍट्रियम और राईट ऑरिकल राईट ऑरिकल मध्ये आल्यावर राईट ऑरिकल आणि राईट वेंट्रिकल मध्ये कोणती व्हॅल्व प्रेझेंट आहे ट्रायकस्पिड व्हॅल्व ट्रायकस्पिड व्हॅल्व प्रेझेंट आहे जेव्हा राईट वेंट्रिकल फुल होईल 70% पेक्षा वर जाईल तेव्हा काय होईल व्हॅल्व ओपन होईल आणि ब्लड ट्रान्सफर होईल कुठून राईट ऍट्रियम टू द राईट वेंट्रिकल ओके मग आता इथे साईडला एक व्हॅल्व आहे कोणती पल्मोनरी व्हॅल्व जे की पल्मोनरी आर्टरी लंग्स कडे घेऊन जात असते मग जेव्हा राईट वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होईल कॉन्ट्रॅक्ट झाल्यावर ब्लड फ्लो कुठे होणार आहे पल्मोनरी आर्टरी थ्रू लंग्स कडे ऑलराईट लंग्स कडे गेला तर लंग्स कडे गेल्यावर काय होते ते ऑक्सिजनेटेड होते कारण का CO2 आपण ब्रीद आउट करतो आणि ऑक्सिजन ब्रीद इन केल्यामुळे ऑक्सिजनेटेड ब्लड कुठे येईल लंग्स मध्ये आल्यावर लंग्स मधून कोण घेऊन येणार आहे ऑक्सिजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट ऍट्रियम पल्मोनरी वेन्स पल्मोनरी वेन कुठे आणला आता लेफ्ट ऍट्रियम किंवा लेफ्ट ऑरिकल मग लेफ्ट ऑरिकल आणि लेफ्ट वेंट्रिकल मध्ये कोणती व्हॅल्व प्रेझेंट आहे बायकस्पिड और बायकस्पिड किंवा आपण मिट्रल वॉल्व म्हणतो त्याला मग आता हे लेफ्ट वेंट्रिकल जेव्हा कॉन्ट्रॅक्ट होईल कॉन्ट्रॅक्ट झाल्यावर काय होईल ब्लड कुठे येणार आहे लेफ्ट आर्टरियम जेव्हा कॉन्ट्रॅक्ट होईल लेफ्ट वेंट्रिकल मध्ये ब्लड येईल लेफ्ट वेंट्रिकल मध्ये आल्यावर जेव्हा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होणार तेव्हा ब्लड कुठे जाईल ॲओर्टा थ्रू ऑल ओव्हर द बॉडी बरोबर आता मला सांग इथे पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी व्हेन्स वापरला आपण आणि बाकीकडे काय वापरलं आर्टरी आणि व्हेन्स मग इथे दोन प्रकारचे सर्क्युलेशन आहेत एक जे राईट साइड आहे राईट साइड पासून ब्लड कुठे चाललंय आपलं राईट ऍट्रियम टू राईट वेंट्रिकल आणि राईट वेंट्रिकल टू कुठे चाललेलं आहे ब्लड लंग्स मध्ये लंग्स मध्ये आणि लेफ्ट ऍट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल मधून कुठे चाललेलं आहे ब्लड बॉडीकडं करेक्ट त्यामुळे आपण याला काय म्हणतो डबल सर्क्युलेशन मग आता हे जे लेफ्ट साइड आहे लेफ्ट ऍट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल कुठे पाठवायला पूर्ण बॉडीकडे याला आपण काय म्हणतो सिस्टमिक सर्क्युलेशन सिस्टमॅटिक नाही सिस्टमिक सर्क्युलेशन आणि हे जे राईट ऍट्रियम राईट वेंट्रिकल ब्लड पासेस टू द लंग्स त्याला आपण काय म्हणतो पल्मोनरी सर्क्युलेशन ओके आता हे नॉर्मल झालं सर्क्युलेशन आता नाव सांगतो मी त्याचे फंक्शन काय असेल एसव्हीसी सुपिरियर वेना कवा इट ब्रिंग्स deoxygenated blood from the upper body part. Inferior vena cava it brings deoxygenated blood from the lower body parts. कुठे आणणार आहे राईट ऑरिकम yes right auricle right auricle आणि left right ventricle मध्ये कोणती valve प्रेझेंट आहे ट्रायकस्पिड व्हॅल्व yes जेव्हा right atrium contract होईल which valve get open
ट्रायकस्पिड व्हॅल्व. ट्रायकस्पिड व्हॅल्व. आता ब्लड कुठे जाणार आहे? लंग्स कडे. मग कोणती व्हॅल्व इथे प्रेझेंट आहे आता? पल्मनरी व्हॅल्व. Correct. Whenever right ventricle gets contract, pulmonary valves open and deoxygenated blood passes to the lung. आणि lungs कडून कोण घेऊन येणार आहे? Pulmonary veins. Pulmonary veins घेऊन आल्यावर कुठे? इथे valve कोणते? Bicuspid जे की ओपन होणार आणि कुठे येणार? लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल मध्ये इथे आता कोणती valve प्रेझेंट आहे इथे? बॉडीकडे जाण्यासाठी शेवटची valve. अरोटिक व्हॅल्व. येस, aortic valve ओपन होणार आणि हे ब्लड कॉन्ट्रॅक्ट जेव्हा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होईल ब्लड कुठे जाईल? थ्रू आउट द बॉडी. आता इथून जे पहिली जाणार आहे सिफेलिक नर्व असेल ज्याला आपण कॅरोटिड आर्टरी पण म्हणतो. कॅरोटिड आर्टरी ब्लड कुठे नेते? ऑक्सिजनेटेड ब्लड. तर माहित नाही सर. या कॅरोटिड आर्टरी provides oxygenated blood to dash dash. Anyone? Brain. Yes. Repeat the question. Carotid artery provide oxygenated blood to the brain. आता एवढं तरी झालं. आता SA नोड. मला पृथ्वी राईट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रॅक्ट होतात तेव्हा ब्लड कुठे जाईल? वेंट्रिकल्स मध्ये जाईल. मग तिथे कोण आहे का त्यांना कॉन्ट्रॅक्ट करायला? नाही. मग इथे काय? एसए नोड. एसए नोड मीन्स सिनो आर्ट्रियल नोड. आर्टरी मीन्स जे की आर्ट्रियमला कॉन्ट्रॅक्ट करेल. एसए नोड. एसए नोड हे ब्रेन कडूनच येतात. पण ब्रेन कडून कोण आणतं त्यांना? कोणतरी असेल. जसं आपण कोणत्या गावाला जाताना एसटीने जातो किंवा ट्रॅव्हल्सने जातो, कारने जातो का नाही कशाने? तर ब्रेन पासून घेऊन येणारे कोण आहेत? एसए नोडला कोण घेऊन येते? सिम्पॅथॅटिक नर्व. Sympathetic nerve carries SA node to the heart. मग इथे असणार आहे ते लोकेशन ते आपण नंतर बघूया. पहिल्यांदा बाकीच्यांपेक्षा आपल्याला 2-4 गोष्टी जास्त माहिती पाहिजे त्यासाठी शिकू. SA नोड काय करतील? जेव्हा मला सांग, आपण जेव्हा तू रनिंग करत असेल किंवा कोण तुला भीती दाखवलं घाबरला तर तुझी हार्टबीट वाढतील का नाही? हो सर. मग हे कोण वाढवत असेल? एसए नोड. एसए नोड जेव्हा जास्त जनरेट होत असतात तेव्हा आपली हार्टबीट फास्ट होत असतात. आणि जेव्हा आपण झोपलेलो असतो किंवा आपलं ब्लड प्रेशर कमी होत असतं तेव्हा एव्ही नोड जास्त जनरेट होत असतात. त्यामुळे आपले पल्स रेट किंवा बीटिंग रेट कसा असतो? कमी होतो स्लोली. राईट. मग आता हे एसए नोड काय करणार आहे? एसए नोड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ राईट अँड लेफ्ट ऑरिकल और राईट अँड लेफ्ट ॲट्रियम. एव्ही नोड. आता हे सगळे 4 चेंबर कॉन्ट्रॅक्ट होतात का नाही? मग हे वरचे 2 चेंबर कॉन्ट्रॅक्ट होण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल कोण आहे? एसए नोड. आणि दोन्ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल कोण आहे? एबी नोड. एबी मीन्स आर्टिओ वेंट्रिक्युलर नोड. याचे मी नोट्स ते टाकलेले एकदा जाऊन पहा. नाहीतर आणखी टाकेल दुसरे जर ते समजून नसेल. बरोबर. आता हे एबी नोड इथे. मग हे पूर्ण वेंट्रिकल कसे कॉन्ट्रॅक्ट होते? मग मला सांग. आता मी घरी आहे पण मी तुझ्यासोबत बोलतोय आणि तुला माझा आवाज ऐकतोय. कशामुळे? मोबाईल, इंटरनेट याच्यामुळे येते. राईट. सॅटेलाइट थ्रू तिथे जाणारे सिग्नल तुझ्या घरी येतील आणि तुला दिसेल. मग तसंच काय इथे आर्टिओ वेंट्रिक्युलर एव्ही नोड पासून कोण येणार आहे? फर्स्ट सॅटेलाइट कोणते असणार आहे? त्याला आपण बंडल ऑफ हीस म्हणतो. बंडल ऑफ हीस इज मस्क्युलर फायबर. तिथून काय करतील? वायर. आपण एक्सटेन्शन बॉक्स असते घरात माहिती का? आपल्याला लांबपर्यंत कनेक्शन पाहिजे असेल तर बोर्ड मध्ये लावतो आणि ते बोर्ड घेऊन पुढे येतो. तसे काय हे बोर्ड आहे एक्सटेन्शन बॉक्स. इथून काय होणार आहे? फायबर्स ज्याला आपण पुरकिंचे फायबर्स म्हणतो. पुरकिंचे फायबर्स कुठे येतील? प्रत्येक वॉल मध्ये असतील. कुणाच्या? वेंट्रिकलच्या. ते वॉल मधून काय येतील? इथे येते असेल. आणि विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स. आता पुरकिंचे फायबर्स किंवा बंडल ऑफ हीस ते विसरून जा जर हे गरज नाही सध्या तुम्हाला तरी. ठीक आहे. आता याच्यात मेन राहिले काय ना? आर्टरीज अँड वेन्स. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन आर्टरीज अँड वेन्स? Thicker than veins and veins have walls, but arteries don't.
And The blood vessels which carries blood away from the heart, arteries and veins, the blood vessels which carries the blood away from organ towards the heart. or towards the heart, right? That is main first difference. Arteries carries blood away from the heart and veins carries blood towards the heart. And हे बरोबर आहे का सांगा? Arteries carries oxygenated blood except pulmonary artery and veins carries deoxygenated blood except pulmonary vein. हो सर बरोबर. Yeah. Yes, that is true. But except आपल्याला लावावं लागेल pulmonary artery आणि pulmonary veins because they are exceptions. Right? Main पहिला difference कोणता असेल? They carries away from the heart and towards the heart. That will be the first reason or difference between the arteries and veins. All right. And another difference, they both have three different wall layers. Outermost layer कोणामध्ये जास्त डेव्हलप असेल? Arteries मध्ये एका veins मध्ये? In arteries. Arteries मध्ये innermost layer हे असेल more developed. आणि veins मध्ये inner layer कसं असेल? Thin असते. डेव्हलप नसेल, वीक असेल. आणि आर्टरीज मध्ये आउटर मोस्ट लेअर कसं असेल? वीक असेल. आणि वेन्स मध्ये कसं असेल? व्हेरी वेल डेव्हलप. का ते रिझन तुम्ही सांगायचं मला. मला सांगा आर्टरीज मध्ये ब्लड फ्लो जास्त असते. यस, प्रेशर कुणामध्ये असणार आहे? आर्टरीज मध्ये. वेन्स मध्ये असेल का? नाही. नाही सर. आणि वेन्स मध्ये व्हॅल्व्ज असतात टू प्रिव्हेंट बॅक फ्लो. मग आर्टरी मध्ये काय नसतात प्रिव्हेंट करण्यासाठी बॅक फ्लो? Because arteries have high pressure. यस. वेन्स मध्ये प्रेशर असेल का? आहे नाही. त्यामुळे देर आर चान्सेस टू गेट बॅक फ्लो. दॅट्स वाय दे हॅव व्हॅल्व्स टू प्रोव्हाइड फ्रॉम द बॅक फ्लो. ओके, इन इट आउट. सेप्टमचं फंक्शन काय? व्हॉट इज फंक्शन ऑफ सेप्टम? It separates the left and right part of the heart. यस. आणखीन कुणाला काही डाऊट? सर सर्कुलेशन से बॉडी टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट आता है क्या सर? यस. मुझे बता, सर्कुलेशन होता क्यों है? ऑक्सीजन की डिमांड पूरी करने के लिए. ऑक्सीजन यूटिलाइज किस लिए किया जाता है? एनर्जी बनाने के. एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है? इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स बॉडी टेम्परेचर आर इन्क्रीजिंग. जेव्हा तुमची बॉडी जास्तीत जास्त एनर्जी किंवा एटीपी प्रोड्यूस करते आणि युटिलाइज करते त्यावेळेस वी आर स्वेटिंग. जेव्हा करत नाही तेव्हा आपल्याला स्वेट येत नाही. त्यामुळे इट अफेक्ट्स द बॉडी टेम्परेचर. मग सांगा, हार्टबीट जेव्हा वाढते तेव्हा तुम्हाला घाम येईल का नाही? कारण की तेव्हा बॉडी टेम्परेचर वाढलेलं असते तुमचं. ते कूल डाऊन करण्यासाठी काय होणार आहे? स्वेट सिक्रेट होते. सर फिर ठंडी में भी अपना बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, फिर स्वेट क्यों नहीं आता? क्यों? ठंडी में भी भागने जा, स्वेट क्यों नहीं आएगा? आता है. लेकिन ठंडी में जो फैट मसल्स होते हैं ना, उसका ज्यादा यूटिलाइज होता है टू मेंटेन द टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर. जो पतले लोग रहते हैं उनको ज्यादा ठंडी लगती है. जो हेल्दी है उनको ज्यादा नहीं लगती ठंडी. श्रद्धा, अंकिता, नेहा, भूमि, पृथ्वी, नो सर, नो डाउट. यज्ञेश, डाउट सर. ऑल राइट. Yes, sir. मी विचारतो मग. Yes, sir. मी विचारू मग. हो सर. Yes. ओके. कोण एक्सप्लेन करेल व्यवस्थित? कोणती लँग्वेज? फक्त आम्हाला कळेल असे मराठी, हिंदी, इंग्लिश, नाहीतर कन्नड, बरोबर, सर. तेलुगू मध्ये चालतं. सर मैं. यस, हर्ष. Sir, first the heart is made up of cardiac tissue and it has three layers. Outer is a